ملتان میں ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ میڈیسن کی بڑھتی قیمتوں سے شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان۔ ایک ہفتے کے دوران میڈیسن کی قیمتوں میں 18 سے 20% تک اضافہ۔ قیمتیں بڑھنے سے کچھ ادویات بلیک میں فروخت کی جانے لگی ہیں۔ ملتان میں ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ میڈیسن کی بڑھتی قیمتوں سے شہری اور دکاندار دونوں ہی پریشان ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران میڈیسن کی قیمتوں میں 18 سے 20% تک اضافہ دیکھا گیا۔ قیمتیں بڑھنے سے کچھ ادویات بلیک میں بھی فروخت کی جانے لگیں۔ ملتان میں مہنگائی بڑھنے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ میڈیسن کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں۔ ادویات کی بڑھتی قیمتوں سے شہری اور دکاندار دونوں پریشان ہیں۔ ایک ہفتے میں ادویات کی قیمتیں 18 سے 20% تک بڑھ گئی۔ مارکیٹ میں کچھ ادویات بلیک میں فروخت کی جا رہی ہیں۔ شوگر والی دوا کی ڈبی 300 سے بڑھ کر 370 روپے، بلڈ پریشر والی دوا کی ڈبی 250 سے مہنگی ہو کر 320 روپے کی ہو گئی۔ دودھ کے ڈبوں کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ بتائے قیمتیں بڑی ہیں، نہیں تو ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ پہلے بتایا جاتا تھا کمپنیوں کی طرف سے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے کہ ہم 5% یا 7% ریٹ بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خاموشی سے انہوں نے ریٹ بڑھائے ہیں اور ریٹ بھی تقریباً 25 اور 30% زیادہ بڑھائے ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھنے سے ان کی سیل میں بھی کمی ہوئی ہے۔ میڈیسن کمپنیاں آئے روز قیمتیں بڑھا رہی ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ لوگوں کے لیے پہلے روٹی کھانا مشکل تھا نا، اب جو لوگ 15 دن کی یا مہینے کی میڈیسن لیتے تھے نا، اب وہ 1 دن کی یا 2 دن کی بامشکل میڈیسن لیتے ہیں۔ وہ بھی کوئی قرضے سے پیسے اٹھا کے لے رہا ہے، کوئی کچھ، کیونکہ ہم سارا دن یہیں پہ شاپ پہ ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، یقین کرو ایسے لوگ ہوتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں۔ شہریوں اور دکانداروں نے حکومت سے ادویات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ چشتیہ میں جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ حکومت کی طرف سے ادویات پر 18% GST لگا دیا گیا، جو عام عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا۔ چشتیہ میں جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ حکومت کی طرف سے ادویات پر 18% GST لگا دیا گیا، جو عام عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا۔ حکومت نے مہنگائی سے تنگ عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا۔ جان بچانے والی ادویات پر 18% GST عائد۔ میڈیسن کمپنیوں نے ادویات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ ادویات پر ٹیکس براہ راست عام عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا۔ مہنگائی تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے، لیکن اب جو GST ٹیکس اور لگا دیا گیا ہے، میڈیسن لینے تو پہلے ہی مشکل ہو چکی تھی، اب اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ اب غریب عوام یہاں تو پھر کھانا پورا کر رہے یا میڈیسن پوری کر لے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ایک تو پہلے ہی مہنگائی عروج پر ہے، دوسرا ادویات بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ غریب عوام کھانا کھائیں یا ادویات پوری کریں۔ شوگر کی گولی اسٹیمیٹل ٹیبلٹ کا پیکٹ 390 روپے سے بڑھ کر 900 روپے کا ہو گیا۔ پیناڈول کے پیکٹ پر 7 روپے کا اضافہ کر دیا گیا اور کھانسی کے سیرپ ٹوریکس کی ایک بوتل پر 12 روپے کا اضافہ ہوا۔ مہنگائی کے اس دور میں عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ ایسے میں بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ادویات خریدنا ان کے بس سے باہر ہے۔ کیمرامین محمد عبید اللہ کے ساتھ زاہد حسین ہاشمی، روہی، چشتیاں۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس کے الیکشن عدالت عالیہ کے حکم پر گنتی کا عمل روک دیا گیا۔ گنتی کا عمل اسسٹنٹ کمشنر وقار ظفر کی نگرانی میں روکا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ نے تمام فریقین کو 15 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ رحیم یار خان چیمبر آف کامرس الیکشن عدالت عالیہ کے حکم پر گنتی کا عمل روک دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ نے تمام فریقین کو 15 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ پٹیشن میں ڈی جی ٹی او اور صدر رحیم یار خان چیمبر فریق ہیں۔ الیکشن کمیٹی، کاشف لطیف، اسمار کرم، شاہد مشتاق کو بھی فریق بنایا گیا۔ ایسوسیٹ کلاس کے لیے ہونے والی پولنگ بھی روک دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں اسکول بلڈنگز کی چیکنگ کا حکم۔ مفروش اور خستہ حال عمارتوں میں بنے اسکول سیل کرنے کی ہدایت دے دی۔ مریم نواز کا اسکول کی صفائی صورتحال کی چیکنگ کا بھی حکم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا، عوامی امور پر نظر ہے، تمام تر مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ یقین ہے چند سالوں میں شکایات برقرار نہیں رہیں گی۔ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سخت رویہ اپنانا پڑتا ہے۔ ہر آنے والے دن میں بہتری آ رہی ہے۔ جرائم پر خلاف پراپرٹی کے رجحان پر قابو پایا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مظفر گڑھ کے ارکان اسمبلی سے ملاقات۔ ارکان اسمبلی نے عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ مرکزی روڈز کی تعمیر و مرمت اور بحالی یقینی بنانے کا حکم دیا، جبکہ مرکزی علاقوں میں تجاوزات اور ناقص صفائی پر اظہار برہمی بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب بھر میں اسکول بلڈنگز کی چیکنگ کا حکم۔ مخدوش اور خستہ حال عمارتوں میں بنے اسکول سیل کرنے کی ہدایت کر دی۔
مریم نواز کا اسکولوں کی صفائی صورتحال کی چیکنگ کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوامی امور پر نظر ہے، تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ یقین ہے چند سالوں میں شکایات برقرار نہیں رہیں گی، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سخت رویہ اپنانا پڑتا ہے۔ ہر آنے والے دن میں بہتری آ رہی ہے، جرائم برخلاف پراپرٹی کے رجحان پر قابو پایا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مظفر گڑھ کے اراکان اسمبلی سے ملاقات۔ اراکان اسمبلی نے عوامی مسائل کے حل کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ مرکزی روڈز کی تعمیر و مرمت اور بحالی یقینی بنانے کا حکم بھی جاری کیا۔ مرکزی علاقوں میں تجاوزات اور ناقص صفائی پر اظہار برہمی، تجاوزات کے خاتمے کے لیے فوری طور پر مہم شروع کرنے کا حکم جاری کیا۔ مریم نواز کا لینڈ ریکارڈ سینٹرز بارے عوامی شکایات پر اظہار برہمی، کہنا تھا کہ مظفر گڑھ میں نو گو ایریا ختم ہونا قابل اطمینان ہے، اسے بحال رکھا جائے۔ سوشل سیکورٹی ہسپتال میں ڈائلسس کی سہولت کی تجویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ مظفر گڑھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کرپشن، اسکول کی چھت گرنے کا معاملہ۔ سی ای او ایجوکیشن طارق حبیب فاروقی عہدے سے فارغ، انکوائری بھی شروع کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سی ای او ایجوکیشن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن کو سرنڈر کر کے لاہور رپورٹ کرنے کا حکم ہے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ میاں عثمان علی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سی ای او ایجوکیشن نے مختلف معاملات میں غلط بیانی کی ہے۔ طارق حبیب نے اپنی ذمہ داریاں درست طریقے سے نہیں نبھائیں۔ طارق حبیب فاروقی کرپشن اور مالی بدعنوانی میں ملوث رہے۔ مظفر گڑھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کرپشن، اسکول کی چھت گرنے کا یہ معاملہ ہے۔ سی ای او ایجوکیشن طارق حبیب فاروقی عہدے سے فارغ، انکوائری شروع کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سی ای او ایجوکیشن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن کو سرنڈر کر کے لاہور رپورٹ کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ میاں عثمان علی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق سی ای او ایجوکیشن نے مختلف معاملات میں غلط بیانی کی۔ طارق حبیب نے اپنی ذمہ داریاں درست طریقے سے نہیں نبھائی۔ طارق حبیب فاروقی کرپشن اور مالی بدعنوانی میں ملوث رہے۔ پنجاب بھر میں 5863 سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ۔ آؤٹ سورس ہونے والے اسکولز کی آنرشپ کے لیے شورٹی بانڈز طلب۔ ذرائع کے مطابق گارنٹی دینے والوں کو ہی سرکاری اسکولوں کا اختیار سونپا جائے گا۔ اسکول کی آنرشپ حاصل کرنے کے لیے 5 لاکھ کا شورٹی بانڈ جمع کروانا ہوگا۔ شورٹی بانڈ لینے کا مقصد اسکول آنرز کو قواعد و ضوابط کا پابند کرنا ہے۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر متعلقہ اسکول آنرز کو جرمانہ بھی کیا جا سکے گا۔ پنجاب بھر میں 5863 سرکاری اسکولز کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ ہے۔ آؤٹ سورس ہونے والے اسکولز کی آنرشپ کے لیے شورٹی بانڈز طلب۔ ذرائع کے مطابق گارنٹی دینے والوں کو ہی سرکاری اسکولز کا اختیار سونپا جائے گا۔ اسکول کی آنرشپ حاصل کرنے کے لیے 5 لاکھ کا شورٹی بانڈ جمع کروانا ہوگا۔ شورٹی بانڈ لینے کا مقصد اسکول آنرز کو قواعد و ضوابط کا پابند کرنا ہے۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر متعلقہ اسکول آنرز کو جرمانہ بھی کیا جا سکے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں، ذرائع کے مطابق اسکول کی آنرشپ حاصل کرنے کے لیے 5 لاکھ کا شورٹی بانڈ جمع کروانا ہوگا۔ شورٹی بانڈ لینے کا مقصد اسکول آنرز کو قواعد و ضوابط کا پابند کرنا ہے۔ اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ آؤٹ سورس ہونے والے اسکولز کی آنرشپ کے لیے شورٹی بانڈ طلب کر لیے گئے۔ اب آپ کو بتائیں ملتان میں کیسز کی بذریعہ ویڈیو لنک سماعت کی سہولت نہ ہونے کا معاملہ۔ جنوبی پنجاب بارز کے وکلاء کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج۔ سابق صدر ملتان بار کی قیادت میں وکلاء نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا۔ اٹارنی جنرل پاکستان منصور حیدر کی دھرنا دیے وکلاء سے ملاقات۔ اٹارنی جنرل کی ملتان میں ویڈیو لنک سماعت شروع کروانے کی یقین دہانی ہے۔ وکلاء کا کہنا تھا بذریعہ ویڈیو لنک کیسز کی سماعت کی سہولت 4 شہروں میں میسر ہے۔ جنوبی پنجاب کے 4.5 کروڑ عوام کو دہلیز پر انصاف کی سہولت دی جائے۔ ملتان میں کیسز کی بذریعہ ویڈیو لنک سماعت کی سہولت نہ ہونے کا معاملہ۔ جنوبی پنجاب بارز کے وکلاء سپریم کورٹ کے باہر سراپا احتجاج۔ سابق صدر ملتان بار کی قیادت میں وکلاء کا سپریم کورٹ کے باہر دھرنا۔ اٹارنی جنرل پاکستان منصور حیدر کی دھرنا دیے وکلاء سے ملاقات ہوئی۔ اٹارنی جنرل کی ملتان میں ویڈیو لنک سماعت شروع کروانے کی یقین دہانی۔ وکلاء کا کہنا تھا بذریعہ ویڈیو لنک کیسز کی سماعت کی سہولت 4 شہروں میں میسر ہے۔ جنوبی پنجاب کے 4.5 کروڑ عوام کو دہلیز پر انصاف کی سہولت دی جائے۔ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے والیوم 5 میں ترمیم۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے منظوری دے دی۔ دستاویزات کی نقول کے لیے رائٹنگ فارمیٹ اور دیگر پیرامیٹرز تبدیل۔ ترمیم کے مطابق عدالت میں پیش کی جانے والی دستاویزات کا فونٹ سائز 12 اور انگریزی فونٹ اٹیلک ہونا ضروری قرار دے دیا گیا۔ پیراگراف کی لائن سپیسنگ بھی 1.5 رکھنا ضروری قرار دے دی گئی۔ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے والیوم 5 میں ترمیم۔
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मंजूरी दे दी। दस्तावेजात की नकूल के लिए राइटिंग फॉर्मेट और दीगर पैरामीटर तब्दील करने का कहा। तरमीम के मुताबिक अदालत में पेश की जाने वाली दस्तावेज का फॉन्ट साइज 12 और अंग्रेजी फॉन्ट इटैलिक होना जरूरी करार। पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग भी 1.5 रखना जरूरी करार दिया, जबकि उर्दू का फॉन्ट स्टाइल नूरी, नस्तालेक और जमील नूरी लाजमी करार। मुल्तान इंतजामिया को सयाहत के आलमी दिन पर भी होश न आया। इंतजामिया की गफलत के बायस शहर का तारीखी विरसा कूड़ा करकट की नजर हो गया। पाक गेट ताहरम गेट तारीखी फसील के साथ कूड़ा करकट के ढेर लग गए। एक तारीखी शहर है, लेकिन यहाँ पर सफाई सुथराई की अगर हम इंतजामात की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा नाकिस हैं। यहाँ जो सियाहत के लिए तारीखी इमारतें, तारीखी दीवारें, तारीखी दरवाजे मशहूर हैं, वो गंदगी की नज़र होने लगे हैं। मुल्तान शहर का तारीखी विरसा कूड़ा क्रिकेट के बायस तबाही का शिकार होने लगा। पाक गेट ताहरम गेट तारीखी फसील के साथ कूड़ा क्रिकेट के ढेर लग गए। सफाई अमले ने तारीखी फसील के साथ ही कूड़ा क्रिकेट का डंपिंग पॉइंट बना दिया। शहरियों का कहना है कि ताफुन और गंदगी के बायस अजियत से दो चार हैं। यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। एक महीने से हम यहाँ पे परेशान है, तंग है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, पानी खड़ा हुआ है। वासो को कंप्लेन कर चुके हैं, हुकूमत को बार बार दरख्वास्त दे चुके हैं। बिल तो आ जाते हैं लेकिन अमला अभी तक कोई नहीं है, ना कोई सफाई का, ना सफाई, ना गटर साफ करते हैं, ना सफाई करते हैं। सियाहत के फरोग की गर्ज से 1 साल पहले इस कदीम फसील को तज़ीनो आराइश करके बहाल किया गया था। मुनासिब देखभाल न होने के बायस फसील के साथ रखे गए सजावटी प्लांटर्स खस्ता हाल हो गए हैं। बच्चों के लिए नस्ब झूले जंग आलूद हो गए, जबकि फसील के इर्द गिर्द कचरे के ढेरों की वजह से सियाहों ने उधर का रुख करना छोड़ दिया है। इस तरह जो है ना, क्या नाम है, किला हो गया है, अंदरून का शहर हो गया है, पुरानी बिल्डिंग है, काफी कदीमी जो है ना, क्या नाम है, शहर है। लेकिन वो लोग क्या देखें, जब कोई सहूलत ही नहीं है, यहाँ पे कोई निज़ाम ही नहीं है, उस वजह से जो है ना, क्या नाम है, लोगों का यहाँ पे आना जाना बहुत कम ही है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कूड़ा क्रिकेट के ढेरों को साफ किया जाए और इस कदीम फसील पर साफ सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाकर सियाहत को फरोग दिया जाए। सियाहत को फरोग देने के लिए 1 साल कबल इस तारीखी फसील को ताज़ीनो आराइश के बाद बहाल किया गया था, मगर नाकिस इंतजामात होने के बायस सियाहों ने इस तारीखी जगह का रुख करना छोड़ दिया है। कैमरामैन कामरान हसन के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आज सयाहत का आलमी दिन मनाया गया। मुल्तान में मजहबी सयाहत को फरोग हासिल है। दुनिया भर से अफराद मजहबी सयाहत के लिए मुल्तान आते हैं। मुल्तान तारीखी और सकाफती एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल शहर है। मुल्तान में मजहबी सियाहों को फरोग हासिल है। यहाँ मजहबी सियाहत के लिए दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, दरबार शाह शम्स और शाहरुख आलम दरबार के साथ साथ दूसरे मुतादिद मज़ारात भी मौजूद हैं। दरबार उत्ते कोई सलाम करना ही हर साल आते रहने हैं, सारी फैमिली आती रहती है और टुरते फिरते हैं अपना दरबार दे चक्कर ला दे वाल वापस चले आए। मुल्तान की तारीख 5000 साल पुरानी है। दुनिया भर से सियाह मजहबी सियाहत के लिए मुल्तान आते हैं। हम मजहबी सियाहत के लिए यहाँ पर आए हैं, कराची वाले शहर से हम यहाँ पर आए हैं स्पेशल। तो वाकई तो और शहरों में भी, इस्लामाबाद में इधर उधर सारे पहाड़ वगैरह बहुत हैं, लेकिन मुल्तान को हमने मजहबी सियाहत के सिलसिले से हमने वो करना चाहिए दरबारों वगैरह पे, जैसे शाहरुख आलम, शाह शम्स हो गई, किले हो गए। सियाहत के लिए आए शहरियों का कहना था कि हम अपनी फैमिली के हमरा हर साल आते हैं। मुल्तान कदीमी शहर है, दूसरे शहरों से सिर्फ मजहबी सियाहत के लिए यहाँ आते हैं। सियाहत के आलमी दिन के मौके पर दुनिया भर के जो शहरी हैं वो मजहबी सियाहत को ज्यादा फरोग देते हैं। कैमरामैन फहीम शाह के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का आर्ट काउंसिल के हवाले से बड़ा फैसला। आर्ट्स काउंसिल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पॉलिसी अहकाम जारी करने से रोक दिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी काम करने और पॉलिसी अहकाम जारी करने से रोक दिया। जस्टिस आसिम हफीज का हुक्म इम्तनाई जारी। मुतल्लिका महकमे से लॉ ऑफिसर को 16 अक्टूबर तक हिदायत लेने का कह दिया। मुल्तान इंतजामिया की गफलत या मुबैना नाअहली। शहर में मुख्तलिफ सड़कों पर स्टॉप्स तो बना दिए गए हैं, मगर इन स्टॉप्स पर ताहाल इंतजार गाहें नहीं बनवाई जा सकी, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान ज़िला इंतजामिया की लापरवाही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले शहरी सड़कों पर खड़े होने पर मजबूर। शहर में मुख्तलिफ सड़कों पर बने स्टॉप्स पर ताहाल इंतजार गाहें ना बनवाई जा सकीं। सफर के लिए रिक्शा, स्पीडो और दीगर ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते हुए शहरियों के लिए बैठने की कोई जगह नहीं। तुलबा, काम पर जाने वाली खवातीन और मजदूर पेशा अफराद सड़क पर घंटों खड़े होकर सवारी का इंतजार करते नजर आते हैं। मसाइल ये हैं कि यहाँ के हमारे स्टूडेंट्स हैं या लेडीज आती हैं
यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, यहाँ बैठने की जगह नहीं है, स्टाफ होना चाहिए, यहाँ शेड लगना चाहिए ताकि ये स्टूडेंट लड़कियाँ हैं या लेडीज एक्सरसाइज कचहरी में आती हैं, परेशान होती हैं, धूप में खड़ी होती हैं। शहरियों का कहना था कि गुंजान आबाद, बोसन रोड, निश्ता रोड, पुराना शुजाबाद रोड, विहाड़ी रोड, मासूम शाह रोड, रंगीलपुर रोड, कासिम बेला रोड समेत शहर में कहीं भी इंतजार गाहें ना हैं। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का कहना है कि शहर में सबसे पहले बोसन रोड पर इंतजार गाहें बनाई जाएंगी, उसके लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। हमने 3 हॉटस्पॉट्स फिलहाल फर्स्ट फेज में आइडेंटिफाई किए हुए हैं। एक हमारा एमरसन कॉलेज के साथ है, एक 9 नंबर चुंगी पे है और एक चुंगी से ही तकरीबन 200 मीटर आगे एक तीसरा स्पॉट है। यहाँ पे हम प्राइवेट वेंडर्स और प्राइवेट फंडिंग से लेके गवर्नमेंट उसके साथ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है और यहाँ पे हम लोग लोकल मटेरियल से, लोकली सोर्स मटेरियल से हम लोग बना रहे हैं बस स्टॉप्स, रेस्ट स्टॉप्स। शहरियों को गर्म और ठंडे मौसम, बारिशों और आंधियों में सड़क पर खड़े होकर ट्रांसपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है। शहरियों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी आरटीए से फौरी इंतजार गाहें बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। आपको बताते चले तरंडा मोहम्मद पनाह में तलबा मौत के मुंह से गुजर कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल कच्ची मोहम्मद के सामने नहर पर आरजी खजूर का पुल तलबा और इलाका मकीनों की वाहिद गुजरगाह है। तलबा ने नहर का पुल पुख्ता करने का मुतालबा किया। तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरी सफरी सहूलियात से महरूम। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल कच्ची मोहम्मद खां के तलबा को मौत के मुंह से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल के सामने वाक़ई बहावलवा नहर पर बना खजूर का पुल इलाका मकीनों की वाहिद गुजरगाह है। तलबा कहते हैं ये पुल हमारी वाहिद गुजरगाह है, स्कूल आते जाते वक्त इसी पुल से गुजरना पड़ता है। पुल से गुजरते हुए डर लगता है कि कहीं नहर में न गिर जाए। ज्यादा परेशानी है जी मिले हम दादार ते हम बेचना डैप निके निके नाल बालन बेचना डैप। नहर पर पुल न होने की वजह से मकीनों ने खजूर के दरख्त को आरजी पुल में तब्दील कर दिया। पुल के नीचे नहर 12 फीट गहरी है। इलाका मकीनों का कहना है कि अक्सर औकात बच्चे नहर में गिर जाते हैं। फौरी तौर पर पुख्ता पुल बनाया जाए वरना किसी वक्त भी कोई बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है। असां वास्ते बहुत परेशानी है, बाल ही खोद दे तू आमदन आवन वञण वास्ते रास्ता बहुत खराब है। असां इतना सामने खजी खड़ी, खजी काट के इतना सटे थे, पिछली बेर खजी टूट गई, बाल एक वेच नहर वञ पिया। उनके बाद इतना टाली खड़ी, टाली काट इतना सटे थे। मेहरबानी करके एक खजी तुम लवा दो, तारी गुजारिश हो से इन वास्ते बाल बहुत परेशान थी। इलाका मकीनों और तलबा ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर रहीम मियां खान से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर नहर पर पुख्ता पुल तमीर करवाया जाए। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। उधर मुल्तान में गुलशन शुजात के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। यूनियन काउंसिल नंबर 77 का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैरफान। इलाका मकीन पीने के साफ पानी के लिए ख्वार होने लगे। शहर औलिया में पीने के साफ पानी का मसला हल न हो सका। शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं। मुजफ्फराबाद के इलाका गुलशन शुजात का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फ़ाल। इलाका मकीनों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन कहते हैं जेरे जमीन आलूदा पानी नहीं पी सकते, दूर दराज इलाकों से साफ पानी लाना पड़ता है। तकरीबन एक अरसा हो गया है, लाखों रुपए लगाया गवर्नमेंट ने, कोई हाल नहीं है इसका और कई दफ़ा कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आप खुद देखिए इसका हाल क्या हुआ है और पानी के साफ पानी के लिए अवाम दर बदर की ठोकरें खाती हैं। के जॉनसन ने इसको बहाल किया जाए और तमाम इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ताकि हमारे महल्ले के जो अफराद हैं या इलाके के अफराद हैं वो कॉलोनी मिल के अंदर से वो कभी भरने देते हैं, कभी गेट बंद कर देते हैं, कभी पाबंदी लगा। इलाका मकीनों का कहना था कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल न होने से मशीनरी और इमारत खराब हो रही है। मुतादिद बार आला हुकाम को शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इंतजामिया कुछ सुनती नहीं, हमारी कुछ भी नहीं सुनती, जो मर्जी कर लो इंतजामिया कहती है कर देंगे, आता कोई भी नहीं है। इधर आते हैं तो जमींदार लेके आते हैं, गलियों में झाड़ू मरवाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मेन चीज है हमारा पानी, वो हमें नहीं मिल रहा। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पंजाब ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। तौंसा शरीफ की बस्ती डगरवाली के बॉयज कैंपस में प्राइमरी स्कूल्स में असातिज़ा की तादाद कम हो गई जबकि तलबा और तालिबात की तादाद ज्यादा है। असातिज़ा की कमी पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। तौसा शरीफ में महकमा स्कूल एजुकेशन की गफलत। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल डगरवाली में 200 तलबात के लिए सिर्फ एक टीचर है जबकि बॉयज प्राइमरी स्कूल डगरवाली में 150 के करीब तलबा ज़ेरे तालीम हैं जहां सिर्फ 2 टीचर तैनात हैं। असातिज़ा की कमी के बायस तलबा तलबात की तालीम मुतासर हो रही है। बाज़ औक़ात तो तलबा बगैर पढ़े ही घर वापस आते हैं। स्कूल में सैकड़ों की तादाद बच्चियां पढ़ रही हैं और एक ही हेड मास्टर साहब हैं
और बाकी टीचर अपनी हाजिरी सर अंजाम नहीं दे पा रहे। ये स्कूल की तमीर जो है 1957 से हुई थी, अब तक ना इसकी अपग्रेडेशन हुई है, वही प्राइमरी स्कूल खड़ा हुआ है, ना इसको मिडिल किया गया, ना इसको मैट्रिक किया गया है। हम ये हुकूमत पंजाब से मुतालबा करते हैं कि यहाँ का अमला फिलफौर अपनी वो ड्यूटियाँ सारी अंजाम दें। स्कूल में स्टाफ और सहूलियात की कमी पर तलबा के वालिदैन ने एहतजाज किया। उनका कहना था कि स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्टाफ की कमी के बायस बच्चों की तालीम के लिए भी परेशान हैं। प्राइमरी स्कूल गर्ज जराए इनके सामने खड़े थे, सारे बच्चे की जराए तादाद बहुत ढेर ज्यादा है। उस्तानी सिर्फ हिक है, कम अज कम 5 दी 6 दी तादाद उस्तानी दी इथाई है, बिया गैर हाजिर हैं, कोई तबादला करवा गन जहरा इशू भी है, लिहाजा इनको पूरा किया वजे। असा हुकूमत पंजाब का मुतालबा करने हैं। बस्ती डगरवाली 10,000 नफूस पर मुश्तमिल है। तालीमी सहूलियात न होने के बायस गरीब लोग नकल मकानी बारे सोच रहे हैं। इलाका वकीलों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और महकमा तालीम के हुकाम से असातिज़ा की कमी पूरी करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोहित, तौसा शरीफ। शहर औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतें कम न हो सकी, सरकारी और मार्केट रेट में भी खुला तजाद बरकरार है। जिला इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। पान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी कीमतों और मार्केट रेट में भी वाज़े फर्क। सरकारी निफनामा में अदरक 570 और लहसुन 510 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में अदरक और लहसुन 7 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 122, टमाटर 92 और हरी मिर्च 74 रुपए फी किलो मुकर्रर, लीमू 400, अरबी 200 और भिंडी 150 रुपए फी किलो फरोख्त, मटर 300, गाजर 150 और फूल गोभी 170 रुपए फी किलो दस्तयाब, बैंगन 120, घिया कद्दू 130 और खीरे 170 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में सेब काला कुल्लू 300, सुंदरखानी अंगूर 400 और अनार 600 रुपए फी किलो फरोख्त, पपीता 350, ग्रेप फ्रूट 100 और मौसमी 110 रुपए फी किलो दस्तयाब, अमरूद 230, नाशपाती 300 रुपए किलो और केले 170 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान।